میرا نام منصور احمد عرفی ہے اور میں مولانا منصور احمد عرفی کے نام سے ایک پرچت ہوں اور اس سے قبل راشٹریہ مدرسہ شکشا پرشد کا بھی رہ چکا ہوں نیپال سرکار کا، اور اس سے تمامی وہ مذہبی، سماجی اور دھارمک کاموں میں میری زندگی گزری ہے۔ اب اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہت بہت شکریہ کھوج خبر کا، جس نے پورے ملک میں ہم کو امت مسلمہ ہی تک نہیں بلکہ پورے نیپالی عوام تک مذہبی اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ کیونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے تو ہم مذہبی اعتبار ہی سے کچھ خبر میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے مذہبی اعتبار سے قرآن مبین سے تلاوت کے ساتھ مشروع کرنا چاہتا ہوں۔ عید کے نماز کے متعلق آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مقدس مہینہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مبین کو، قرآن پاک کو، قرآن مجید کو، ہولی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہدایت کے لیے، لوگوں کو تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، جو پوری دنیا کے لیے وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن ایک ایسا مقدس کتاب ہے، قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس میں دنیا سے لے کر کے آخرت تک اور زندگی کے ہر شعبے کے حالات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے ابھی سوال کیا ہے کہ عید الفطر کی نماز کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو عید الفطر کی نماز کے بارے میں ہم کو تشریحی گفتگو چند منٹ کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ آج پورے وشو میں، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں ایک افراتفری کا ماحول ہے، گھبراہٹ کا ماحول ہے۔ انسان تو انسان حکومتیں الجھنوں کی شکار ہو چکی ہیں، سارا گیان وگیان سب پھیل ہو چکا ہے، چاند پر کمان ڈالنے والوں کے عقلیں محو حیرت ہو چکی ہیں۔ اب ان کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ایک راستہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بند رہیں، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ آپ ہمہ وقت 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ یا باہر جانے کے بعد، باہر سے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھلتے رہیں، تمام بھیڑ بھاڑ سے بچتے رہیں اور تمام لوگوں کے بھیڑ بھاڑ میں جانے سے بچتے رہیں، اپنے آپ کے اندر دوری پیدا رکھیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، اس کے بارے میں پوری دنیا کی حکومتیں، سائنسداں، خاص کر WHO یعنی وشو سواستھ سنگٹھن بار بار اس کی تلقین کر رہا ہے کہ آپ بھیڑ بھاڑ سے بچیں، ہاتھ ملانے مصافحہ کرنے سے بچیں، آپ ایک دوری قائم رکھیں، اگر کوئی ایمرجنسی ہو، کہیں جانا ہو تو آپ ماسک لگا کر کے جائیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایسی صورت میں نیپال ہی کے نہیں، پورے دنیا کے لوگوں کو مذہبی اعتبار سے بھی اور تدبیر کے اعتبار سے بھی باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ یہی زمانہ نہیں ہے، بلکہ 1400 برس پہلے سے سیدنا موسیٰ یعنی جیسس
حضرت جیرس سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وائرس کا معاملہ آیا، وبائیں آتی رہیں، بلائیں آتی رہیں اور جاتی رہیں، لیکن چونکہ اس وقت لوگوں کے سامنے نہ اتنا سائنس ترقی کر سکی تھی، نہ اتنے ڈاکٹرز تھے، نہ اتنا علاج تھا اور نہ اتنا کوئی سسٹم تھا، تو لوگ لاشیں اٹھتی تھی، مرتے تھے، دفن لوگ کرتے چلے جاتے تھے، سسٹم نہیں تھا۔ دنیا نے ترقی کیا اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ یعنی جیرس کے زمانے کے بعد نبی کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پاک آیا، اس وقت بھی وائرس کا زمانہ آیا، تو اس کو طاعون کہتے تھے۔ اب یہ وائرس کا جو مہاماری ہے، کبھی طاعون کے نام سے پکارا گیا، کبھی کورونا کے نام سے پکارا جا رہا ہے، کہیں اسٹیبلائز ایک بخار آیا تھا اس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ وائرس المطلق و یجری علی اطلاق، مطلق کا اطلاق کل پہ ہوتا ہے، جز پہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں دنیا کو باخبر کر دینا چاہتا ہوں، اپنے پڑھے لکھے مولانا لوگوں کو بھی باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکمت سے کام لے لو، جاؤ نماز پڑھ لو اور پولیس کو دیکھتے رہو، اس سے پہلے نماز پڑھ لو، اس کے بعد پڑھ لو، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نماز بڑی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بڑا ہے؟ نماز آپ کو کس نے عطا کیا؟ عید آپ کو کس نے دی؟ آپ کو رمضان المبارک کس نے دیا؟ قرآن آپ کو کس نے دیا؟ یہ سب صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن میں آیا 27 سپارے میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دے وہ لے لو، جس سے وہ روک دے اس سے دور ہو جاؤ۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب نہ جان پائیں، کہیں پولیس کو خبر نہ ہو جائے، کہ ان کو خبر نہ ہو جائے، تو آپ میرے ڈر کی وجہ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، یا پولیس کے ڈر کی وجہ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ حاشا للہ، اسلام ایک ایسا صاف ستھرا مذہب ہے جس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے فرما دیا، پیغمبر اسلام کا حکم آ چکا، اب دین و یسرن، یہ دین بالکل آسان ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب ساری آسانیاں تمہارے سامنے ہیں تو یہ پولیس کا ڈر نہیں ہے، حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب یہ وائرس کا مسئلہ آیا تو آج تک دوائیں WHO تلاش کر رہا ہے، پوری دنیا کے سائنسداں پریشان ہیں۔ جو سب سے بڑی سپر طاقت ہے، وہ سپر طاقت جو دنیا کو اپنی طاقت کے ذریعے سے ظلم و ستم کے پنجے دراز کر چکی تھی، آج وہ خود مجبور ہو چکی ہے، آج اس کے ہاتھ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ کس کا مار ہے؟ اللہ کا مار ہے۔ آپ اس کے خدا کہیے، گاڈ کہیے، پرکاش کہیے، ایشور کہیے، اوم کہیے، اس کے انگنت نام ہیں۔ ہر قوم اپنے اپنے اعتبار سے اس مالک تک پہنچنا چاہتی ہے، وہ نراکار ہے، آکار میں نہیں آتا۔ ایسی صورت میں سب اس کو پکار رہے ہیں، لہذا ایسی صورت میں آج جب ہم اس مہاماری کے شکار ہیں تو ہم اس چیز کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ حکومت سب پریشان ہیں۔ 1400 برس پہلے کم و بیش مسنجر آف گاڈ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے 2218 صفحہ پہ 2218 حدیث، صفحہ نمبر 2218 حدیث نمبر 2218 مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 2218 یا کچھ اختلاف میں روایا، اس کے علاوہ اور تمام جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وبا کبھی خطے میں آتی ہے اور کبھی یہ پوری دنیا کو سمیٹ لیتی ہے، جو میں بتا رہا ہوں یہ۔ تو ابھی اس وبا نے پوری دنیا کو سمیٹ لیا ہے، تو
آج دنیا کے سامنے جب کوئی علاج نہیں آیا، کوئی دوا اس کی کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو سب نے اسی چیز کو اپنا لیا کہ آپ اپنے گھروں میں بند رہیں، اپنے سے ایک دوسرے سے دور رہیں، آپ بھیڑ بھاڑ میں نہ جائیں، پتہ نہیں کس کے اندر وائرس ہے، وہ وائرس آپ کے اندر سے نکل کر کے دوسرے کے اندر جا سکتا ہے، اور وہ وائرس دوسرے سے تیسرے کے اندر جا سکتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں آپ خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں، اپنے سماج کو بچائیں، دیش کو بچائیں، دنیا کو بچائیں۔ روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی وبا طاری ہو جائے تو نہ اس جگہ پر جاؤ، نہ اس شہر میں جاؤ، نہ اس دیش میں جاؤ، نہ اس گاؤں میں جاؤ، اور نہ اس گاؤں کو اپنے پاس آنے دو، اور نہ اس کے پاس آپ اپنے جاؤ۔ یعنی سرکار نے بالکل مقید کر دیا کہ نہ اس کو اپنے پاس آنے دو، جو جہاں وہیں پر رہے، اور نہ تم وہاں پر جاؤ۔ اگر یہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے تو جو جہاں وہیں بند ہو جاؤ، اگر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے تو پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملو بیٹھو، اپنے گھروں میں بند رہو۔ اب دوا اس کی تلاش کی جا رہی ہوگی میرے خیال میں، جب ملے اللہ جب چاہے گا اس کو عطا کرے، اس کو اس وبا کو ہٹا لے گا، لیکن اس وقت تو فی الحال نہیں مل رہی ہے، تو پیغمبر کے اس قول کے اوپر تم کو عمل کرنا پڑے گا۔ نماز جہاں تک ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تم کا تو حکومت نے ہماری نماز، ہم کو نماز مسجد میں نہیں پڑھنے دیا، بھارت میں نہیں پڑھنے دیا، امریکہ میں نہیں پڑھنے دیا، برطانیہ میں نہیں پڑھنے دیا، یورپ کنٹری میں نہیں پڑھنے دیا، عرب کنٹری میں نہیں پڑھنے دیا، نیپال میں نہیں پڑھنے دیا۔ ہم نہیں مانتے کسی بھی قیمت پر۔ اگر کوئی اسلام پر اپنی طاقت کی بنیاد پر روک لگاتا ہے تو اس کا ہم دفاع کرنا جانتے ہیں، لیکن اسلام پر طاقت کے زور سے لوگوں سے نہیں لگایا ہے، بلکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بن گیا کہ اب ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا لیں کہ اسلام نے ہم کو کیا حکم دیا ہے۔ اسلام نے یہ حکم دیا، پیغمبر اعظم نے اس کو حکم دیا کہ نہ تم بھیڑ بھاڑ میں جاؤ اور نہ بھیڑ بھاڑ میں کسی کو آنے دو، تم ایک سے دور رہو۔ مسجد میں جاؤ گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو بھیڑ بھاڑ ہوگی، پتہ نہیں کس کے ساتھ وائرس لگا ہو، دوسرے میں جائے گا، تیسرے میں جائے گا۔ تو جان کا بچانا فرض ہے۔ اگر جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہی نہ بچے گی تو مسجد آپ کی کہاں رہے گی۔ عیدگاہ میں جہاں تک مسئلہ ہے نماز پڑھنے کا، آج رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ ہے، سنیچر کا دن ہے، دسمبر کی آج 23 تاریخ ہے۔ ایسے ہمارا گتے کے اعتبار سے جو بھی ہو، کل اگر رات کو چاند آج نظر آ جاتا ہے، مطلع صفا ہے، جو جہاں بھی دیکھے وہ جامع مسجد کو ٹیلی فون کرے، مفتی کابل والا صاحب کو، یا ہم کو کرے، جس کو بھی کرے کہ میں نے چاند دیکھا، اس کی تصدیق کر لے۔ رہا نماز کا سوال، تو قطعی شریعت یہ اجازت آپ کو نہیں دیتی کہ آپ مسجدوں کے اندر چھپ کر کے جا کر نماز پڑھیں، کیونکہ ہم پولیس کو ڈر کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے، حکومت کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے پیغمبر کے قول کے مطابق جانا چاہتے ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا کہ جب ایسا وبا پیدا ہو جائے تو آپ اپنے ڈسبیلنس نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کو مرنا ہوگا مر جائے گا، تقدیر میں ہوگا تو مر جائے گا۔ تقدیر اور تدبیر میں فرق ہے۔ قرآن نے کہا ہے فَلَا تَتَدَبَّرُونَ، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، عقل آرائی کیوں نہیں کرتے؟ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ یہ سرتا ہوا وائرس کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی کو بھی لگ سکتا ہے، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت کہ فلاں کے ڈر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ حکم کی پابندی ہم کریں گے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر۔ اب آپ کہیں گے جماعت کر لیں، تو جماعت کیسے ہو پائے گی بھائی؟ آپ تنہا بخاری شریف آپ کے سامنے کیا کتاب بہار شریعت نہیں ہے؟ بہار شریعت کے اندر باقاعدہ خلدہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے کو لکھ دیا ہے کہ جب ایسا مسئلہ آ جائے تو آپ اپنے گھروں کے اندر آپ 4 رکعت نماز نفل چاشت کی پڑھیں اور 4 رکعت کی نیت باندھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، ثنا پڑھیں، اور اس کے بعد جب اس کی عادت 3 بار تو سورہ اخلاص پڑھیں،
और उसके बाद रुकू सजदा करें। और तन्हाई में नफल नमाज के लिए जमात नहीं है, ना आप घर में जमात बनाएं, ना आप कोठे पर जमात बनाएं, ना आप मस्जिद में जमात बनाएं, ना ईदगाह में जमात बनाएं। जो ईदगाह के अंदर 2-4 आदमी हो, जैसे पहले हुकूमत ने किया था, कानून आया था कि भाई एक इमाम है, वही रह चुका गया है तो वो उसको हटाया नहीं जा सकता, वही मौजूद है। 2-1 आदमी उसके सफाई कर्मी हैं या बच्चे हैं, तो वही 4 आदमी या 5 आदमी जो हैं वही उसके अंदर नमाज पढ़ लें। बकिया और लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। न मस्जिद में जाने की ज़रूरत, न आपको ईदगाह में जाने की ज़रूरत। हुकूमत तो पाबंदी कर ही रही है। ये हुकूमत जो कानून लाई है, ये कानून दिया हुआ शरीयत मुतहरा का, और ये कानून दिया हुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। ऐसी सूरत में अपने घरों के अंदर आप 4 रकात नमाज नफल इशराक पढ़ेंगे। मेरी गुजारिश है मेरे दोस्तों, आपकी मस्जिदें पूरी दुनिया में बंद की गई, तो आपकी मस्जिदें नहीं बंद की गई, गिरजाघर भी बंद किया गया, मंदिर भी बंद किया गया, गुम्बा भी बंद किया गया, चर्च भी बंद किया गया, ताकि भीड़ भाड़ न हो। अगर आप भीड़ भाड़ करते हैं तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा, फिर आपके समाज का नुकसान होगा, तो पूरे देश का नुकसान होगा। तो ये पहले चूंकि लोग इस तरीके से कवानीन नहीं जानते थे, लिहाजा हम अपने उलमा से भी इल्तमास करेंगे कि जैसे उनको कहीं चंदा लेने जाना है, या कुछ लोग हैं मौसम कैसे नमाज पढ़ी, तब पुलिस आई तब तो पढ़ लियो, ये सब बातें न होनी चाहिए। बल्कि मुकम्मल हम उसकी पाबंदी करेंगे कि जिससे समाज का नुकसान हो सकता है, जिससे देश का नुकसान हो सकता है, जिससे एक मानव का नुकसान हो सकता है, जिससे ये वबा बढ़ सकती है, उस वबा को ख़त्म करने के लिए जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया करीब न जाओ, तो जब आप जमात करेंगे तो जब तक गैपिंग रखेंगे ना, 1 मीटर 2 मीटर गैपिंग रखें तो जमात कैसे होगी? वो जमात ही नहीं हो सकती है। तो इससे बेहतर है कि अलग अलग बैठ करके फ़इन तवल्लो फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ रुख करोगे अल्लाह का रुख उसी तरफ होगा। वल्लाहु माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहाँ हो अल्लाह तुम्हारे साथ में है। तो अपने तन्हाई में, खिलवत में उस माबूद हकीकी से अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करें और कहें, हे अल्लाह ये मेरे गुनाहों का सज़ा है, मेरे पाप का सज़ा है कि मेरी मस्जिदें मुझसे तूने छीन लिया। हम अल्लाह के रसूल के दरबार में नहीं जा सकते, हम खाने काबा नहीं जा सकते, हम किसी अल्लाह वाले के दरबार में ही नहीं जा सकते। ए अल्लाह ये तेरा कहर है, तो अपने कहर से अपने रहमत के सदक़े में मुझे बचा ले। बुरहतुत तालिबीन में हुज़ूर महबूब सुबहानी सरकार दस्तगीर आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक वाक़या लिखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। और फिर बाद बारे इलाहा ने फरमाया कि कलम लिख, तो कलम ने अर्ज़ किया, ऐ बारे इलाहा क्या लिखूं? अल्लाह ताला सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबक़त ले गई। तो जब उसकी रहमत उसके गज़ब पर सबक़त ले गई, तो उसके गज़ब से हम उसकी रहमत की तरफ भागना चाहते हैं। हम गिरिया बाज़ारी करें, हम रोएं, तन्हाई में रोएं, ए माबूद तेरे सिवा कोई दर नहीं रह गया है, तेरे सिवा कोई घर नहीं रह गया है, तेरे सिवा कोई इलाज नहीं रह गया है। तू मेरे पाप को न देख, मेरे गुनाहों को न देख, तेरी रहमत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अपने रहमत के सदक़े में खासकर नेपाल, मुल्क नेपाल से ये बला को हटा ले, पड़ोसी देश भारत से हटा ले, और बल्कि पूरी दुनिया से इस वबा को तू हटा ले। तेरी बारगाह में कोई चीज कमी नहीं है, हमारा गुनाह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू खुदा है, तू अल्लाह है, और मेरी नमाज तुझको नहीं बढ़ा सकती, तू अल्लाह है। ऐसी सूरत में तू बेनियाज है, अपनी बेनियाजी का सबूत दे, सबूत देते हुए ए मेरे माबूद अपने बंदों को तू बचा ले। और वो जालिम हुक्मरान जिनकी जुल्म की बुनियाद पर जो हदीस शरीफ के अंदर आया, जो मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम सैयदना मौला अली ने फरमाया कि जब जालिम जुल्म करने लगे और उनकी जुल्म के चीख की बुनियाद पर कमज़ोर लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, तो उनकी आह की चिंगारी जब अर्श से टकराती है तो अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल हो जाती हैं, वबा नाजिल हो जाते हैं। आज सब के सब तबाह हो रहे हैं।
पहले जो पैसा वाले के सोचते थे मुझे एक बीमारी होगी हम अमेरिका भाग जाएंगे, वहीं इलाज करा लेंगे, बरतानिया भाग जाएंगे, इलाज करा लेंगे। आज बरतानिया वाले कहाँ जाए और अमेरिका वाले कहाँ जाए। अब सब अल्लाह की तरफ चले जाओ, चाहे हुक्मरान हो, चाहे बादशाह हो, चाहे गम कंट्री के लोग हो, चाहे कमज़ोर लोग हो, उससे पनाह मांगो कि हम अब तेरे कमज़ोर बंदों को जुल्म न करेंगे। हम ये वादा करें कि अल्लाह तौबा करें कि हम अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह हम उससे माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी की भीख दे दे और इस नेपाल को इस कोरोना वायरस से बिल्कुल महफूज कर दे। ये बहुत कमज़ोर है, साथ साथ पूरी दुनिया के सारे मालों की हिफाजत कर दे और इस बला को दुनिया से हटा ले। मैंने नमाज के बारे में बताया कि आप 4 रकात नमाज नफल 4 अपने घरों में पढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ईदगाह में न जाएंगे, वही लोग 2-3 आदमी जो होंगे वो पढ़ लेंगे। नंबर 3 मस्जिदों में जो 2-3 लोग होंगे वही पढ़ लेंगे। दूसरी बात, आप नए कपड़े नहीं बनवाएंगे। आप कौन चीज़ की खुशी मनाएंगे? आप एक नमाज रमजान मुबारक के जुमा नहीं पढ़ सके, हम जबतुल अलविदा नहीं पढ़ सके, ईद भी नहीं पढ़ने पा रहे हैं, किस चीज़ की हम खुशी मनाएं? बल्कि यह करें कि माबूद हकीकी मेरे छोटे छोटे बच्चियाँ जो ईद की खुशियाँ मनाती थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे जो ईद की खुशियाँ मनाते थे, मेरा नौजवान बच्चा जो खुशियों में डूबा हुआ रहता था, आज उसकी आंखें नम हैं। ए अल्लाह, हम नए कपड़े नहीं पहन रहे हैं, आज तेरे रहमत की तरफ देख रहे हैं कि इस बला को मेरे रहमत के सदक़े में तू हटा ले। और ये नजात की असरा है, आज आखिरी असरा का आखिरी दिन है। ए मौला, आज के दिन मेरी दुआ कबूल कर ले कि तू नजात दे दे पूरी दुनिया को और इस वायरस को दुनिया से हटा ले। दूसरी बात, आज दूसरे ममालिक से हमारा नेपाली बच्चा अगर वहाँ है, अपनी माँ को नहीं देखने के लिए पा रहा है, माँ उसको देखने के लिए नहीं पा रही है, वो बाप से नहीं मिल पा रहा है, कब तक नहीं मिल पाएगा और कब तक वो नहीं मिल पाएगा? हम घरों में कब तक बंद रहेंगे? इसकी तदबीर हुकूमतों को करना चाहिए और खासकर नेपाल सरकार को करना चाहिए कि हम घरों में कब तक बंद रहेंगे। अगर हम बंद ही रह रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर तो हम पालना कर ही रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई इसका इंतजाम है कि अगर 3 महीना 4 महीना हो गया, हमारे घर बना हुआ है, मेरे घर में एक पैसा नहीं है, या सुबह से लेकर शाम तक जो बच्चे काम करते थे उनके घर में खाना पकता था, उनके घर का क्या आलम है? तुम तो एसी गाड़ियों में घूम रहे हो, एसी बंगले में रह रहे हो, मनीषरी के होने की वजह से तुम्हारे रक्षक लिए घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हारा यह फरीजा है कि तुम आज देश पर सारी अपने तमाम बकवास को ख़त्म करके और तमाम इस सियासत को ख़त्म करके आज नेपालियों को बचाना, उनकी जान की बचाना, जो भूखमरी से न मरने पाएँ, भूखमरी के शिकार ज़्यादा न होने पाएँ। आज दबावों से लोग मरने लिए मर रहे हैं, इलाज से लिए लोग मर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके रहने के लिए तुम्हारे पास कोई इंतजाम भी नहीं। उनको सही तरीके से कहाँ रखोगे? कहाँ रख रहे हो? एक ही में 500, 300, 1000 भर दिया तो कहाँ निस्बत अलग हुआ? कि आप जो सिस्टम आपने बनाया, जो WHO ने सिस्टम बनाया कि कम से कम 1 मीटर की दूरी रहे या 3 मीटर की दूरी रहे, जब एक ही में मिक्सअप हैं, उनका तुम सिस्टम तुम खुद नहीं दे पा रहे हो, जब ये वायरस फैलेगा पूरी दुनिया के अंदर जाएगा, ऐसी सूरत में सिस्टम में लाने के लिए उनको जिस तरीके से आपने बनाया है, अभी हमारा नेपाली न मालूम कितना आएगा अपने देश में, उसको हक है आने का, जब आएगा तो उसको बचाने के लिए क्या सिस्टम है, वो राज्य सरकार की ज़रूरत है, केंद्र सरकार की ज़रूरत है, प्रदेश सरकार की ज़रूरत है। घास बास कपास की और शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नेपाल सरकार की है। ऐसे सूरत में नेपाल सरकार क्या कोई सड़ी गड़ी सरकार पड़ी हुई है जिसको इसका एहसास नहीं है कि एक ही में 50 से 500 आदमी भर दिए जाए, कोई सुरक्षा कर्मी वहाँ पर न हो, कोई स्वास्थ्य कर्मी वहाँ पर न हो, कोई खाना सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जिम्मेदारी नेपाल सरकार की है। नेपाल सरकार अपना कर्तव्य को अदा करे, उसकी ज़रूरी है, वरना ये हिसाब किताब एक दिन पहले जनता ज़रूर कर सकती है। ऐसी सूरत में इस वक्त तो दीनी एतबार से, सामाजिक एतबार से, मजहबी एतबार से, धार्मिक एतबार से और हुकूमत की जो जिम्मेदारी कुदरत ने आपके सर पर रखी है, उसकी जिम्मेदारी का हिसाब हुकूमत को, प्रशासन को और खासकर मौजूदा जो सरकार है उनके वरिष्ठों को, प्रधानमंत्री को, उसके अध्यक्ष को, पार्टी के अध्यक्ष को उसकी जिम्मेदारी बनती है
सारा नेपाल की ताकत इस वक्त जनता को, नेपाली जनता को बचाने में गोद में फेंक दे, न कि सियासत में जाए। बहुत ज़रूरी है। अगर इस वक्त हम नहीं कर सके तो ज़िंदगी में पछतावा रहेगा। ये कोई पता नहीं है कि ये लॉकडाउन कब तक जाएगा। तुम्हारे पास कोई इलाज हो तो बताओ, तुम्हारे पास कोई दवा हो तो बताओ। जब तुम्हारे पास दवा भी नहीं है, इलाज भी नहीं है, जो वक्ती इलाज जैसे लोगों ने WHO ने बताया कर रहे हैं आप, तो उसका तो पालना करें। कम से कम वक्त पर लोगों को दवा मिले, वक्त पर उनको रहने की जगह मिले। इतना कहते हुए हम पूरे मुल्क के नेपाल को ईद उल फित्र की, अगर कल ईद होती है तो ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज तो नहीं होगी, लेकिन ईद की मुबारकबाद तो देंगे। और रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देते हैं। आज रमज़ान की 29वीं तारीख है, हो सकता है शाम को चांद नज़र आ जाए। लिहाजा सारे नेपालियों को, बिलखुसूस मुसलमानों को जिन्होंने रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, ज़कात अदा किया है, और एक बात छूट गई है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खोजबीन का, इन्होंने मुझे मौका दिया। जिन लोगों के पास ज़कात की रकमें हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि अपनी ज़कात की रकमों को गरीबों पर, कमज़ोरों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर वो बिला तफरीक उसको खर्चा करें और उनको बचाएं। और खासकर मुसलमानों ही नहीं कह रहा हूँ, सारे समाज के लोग उठें। इस देश को बचाने के लिए सारे समाज से मेरी अपील है कि जिनको मालिक ने पैसा दे रखा है उस पैसे को इस्तेमाल करें, और हर समाज लग जाए कि कोई भूखा न सोए, और कोई बीमार हो तो उसको देखभाल हम करें। ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है नेपाली होने की हैसियत से। और फिर मैं दोबारा नेपाल सरकार से अप्रोच भी कर रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। इतना कहते हुए मैं खोजबीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने के लिए कहा। और ख़ासकर मैं इस मोहल्ले का, यानी इस शहर के एक बहुत ही चर्चित बदरुद्दोजा खां साहब, जिन्होंने हमको टेलीविज़न पर बोलने के लिए कहा कि आप खबर दें लोगों को, तो उनकी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने अदा किया। और उन्होंने बहुत सी बातें मेरी रहनुमाई की, उनके मैं शुक्रिया अदा करते हुए, जो एक अच्छी सियासतदान भी हैं, अच्छे दीन के जानकार भी हैं, और साथ साथ कौम की खिदमत भी करते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हुए और खोजबीन का शुक्रिया अदा करते हुए सारे नेपाल के नेपालियों को और पड़ोसी देश के लोगों को, साथ साथ तमामी प्रशासन को, जो लोग सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, खासकर संचार कर्मियों को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी आवाज़ को या इस देश को बचाने में जो भूमिका अदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको भी तमाम दुनिया के बलाओं से हिफाजत करें उनकी, और हम और आपको अपनी हिफाजत में रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मंसूर अहमद आरफी, नेपाल।